नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 16 तारिख मंगलवार। आज दिन जगर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा देखिबो मिनी आईपीएल। ओडिशा रे खेल हबो टी20 लीग। फटाफट क्रिकेटर मजा नेबे दर्शक। आईपीएल भली ओडिशा रे भी आरंभ हेबो टूर्नामेंट। तेबे एहाकु नै खेलाड़ींक ठारू आरंभ करी दर्शक समस्ते उत्साह। ऐतिहासिक बारबाटी स्टाडियम रे सेप्टेम्बर 17 तारिख रे ओडिशा प्रो टी20 लीग खेला जिवो। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन एही फ्रांचाइज भित्तिक टी20 लीग आयोजन करुछि। तेबे एथिपाई भुवनेश्वर एक तारका होटेल रे खेलाड़ी क्रय विशेष होईछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, गोटे दिन में 27 शिल्प। राज्य में शिल्पायन को मिली बल। मुख्यमंत्री गतकाली 27टी नुआ शिल्प प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। शिल्प सह ओडिया अस्मिता को नहीं चलीछु बोली कहिसेंति मुख्यमंत्री। पूर्व सरकार को भी टार्गेट करिसेंति मोहन माझी। राज्य शिल्प इतिहास रे जोड़ी होईछि आउ एक स्वर्णिम अध्याय। गतकाली 27टी नुआ शिल्प प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति मुख्यमंत्री। 25,380 कोटी टंकार पुंजीनिवेश होब। विभिन्न क्षेत्र में प्राय 27टी प्रमुख संस्था ओडिशा रे बड़ पुंजीनिवेश करिवे। एहा द्वारा 51,826 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि होब बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, नियुक्ति मेला रे मुख्यमंत्री को बड़ सूचना। भुवनेश्वर यूनिटी 3 स्थित इडको प्रदर्शनी पड़िया रे सोमवार अनुष्ठित नियुक्ति मेला रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ सूचना दैछंती। 15 मासरे 1,07,926 जन को नियुक्ति दिया जाइथिबा मुख्यमंत्री कहिसेंती। सरकारी पदवी रे 30,000 योग्य व्यक्ति को नियुक्ति दिया जाइथिबा बेले घरोई क्षेत्र में 77,000 व्यक्ति को नियुक्ति दिया जाइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसेंती। परवर्ती खबर, आसंता 17 रे सकाळुआ स्कूल। आसंता 17 तारिख रे राज्यर समस्त स्कूल रे एक पेड़ माँ के नाम पर कार्यक्रम रे वृक्षरोपण होब। एही दिन स्कूल सकाळ 7टारू अपराह्न 1:30 जाए खोला जिवो। ए नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी कर जाइछि। एथिरे समस्त छात्र छात्री सामिल हेबे। राज्य रे 2 लाख शिक्षकों नेतृत्व में प्राय 40,000 विद्यालयर 15 लाख छात्र छात्री चारा रोपण करिवे। जिला शिक्षा अधिकारी दिग्दर्शन रे एही कार्यक्रम आयोजित होब बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर रे हेबो फार्मास्यूटिकल हब। मिलिला सबुज संकेत। ब्रह्मपुर रे हेबो नाइपर फार्मा हब हेबा पूर्वरु नाइपर प्रतिष्ठा लगी दाबी होई आसुथिबा बेले एबे स्वप्न पूरण हेबाकु जाउछि। वर्ष वर्षर दाबी पूरण हेबाकु जाउछि। ब्रह्मपुर रे प्रतिष्ठा हेबो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग एने सबुज संकेत देइछंती। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भेटिबा अवसर रे एने आलोचना होइतबा बेले खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली कहिछंती स्वास्थ्य मंत्री। राज्यर प्रथम फार्मासी कॉलेज हबो बरहमपुर रे बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, परीक्षा नियम कड़ाकड़ी कला सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुजाई 10वीं और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा पाई नुआ निर्देश जारी करिछि। नुआ नियम अनुसार परीक्षा रे बसिबा पाई छात्र छात्री को अति कम 75% हाजर और 2 वर्षर अध्ययन कार्यक्रम संपूर्ण करने बाध्यतामूलक। सीबीएसई स्पष्ट करिछि जे 10वीं और द्वादश श्रेणी 2 वर्षर कार्यक्रम भाव गणाजिवो। यथाक्रमे नवम और दशम और एकादश द्वादश श्रेणी छात्र छात्री को समस्त विषय पूरा अवधि पाई अध्ययन करने होब। या सहित आभ्यंतरीण मूल्यांकन को मध्य बाध्यतामूलक करा जाइछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, बीजेडी कृषक समावेश दूरे गले 2 पूर्वतन कृषि मंत्री रणेंद्र स्वाई और अरुण साहू। खाली सेतिकी नुहे, से दुहे एकदा समवाय मंत्री भी थिले। यह चर्चार विषय होईछि। खाली सेतिकी नुहे, एथिरे अनेक वरिष्ठ नेता को भी देखिबाकू मिली नाही। राज्य रे सार समस्या को नहीं गतकाली राजभवन सामने प्रतिवाद करिछि बीजेडी। प्रतिवाद पर विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य नेतृत्व में राज्यपाल को स्मारकपत्र देइछि बीजेडी। समस्यार समाधान न हेले आगक जिलापाल ऑफिस और ब्लॉक ऑफिस सामने धारणा देवे दल बोली सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷ ପିଉଛି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର, ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁରର ପାଣି। ମାନେଶ୍ୱର ଓ ବରପାଲି ବିଶୋଧନାଗାରରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 13 ତାରିଖରେ ୱାଟକୋକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଚିଠିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏମିତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହେ ତେବେ 2024 ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। 2024ରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ମହାମାରୀ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଜାରି ରହିଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନତାରାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ସ୍ଥିତ ତଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବନତାରାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ପଙ୍କଜ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ପିବି ବରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏସ୍ଆଇଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ରେକର୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ବନତାରାରେ ଆଇନ ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ସିନେମା। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ରାଉରକେଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନେରେ ଜିଏସ୍ଟି ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ତଥା IRS ଅଧିକାରୀ ଅନେଶ୍ୱ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ କଥାକାର କି ଡାଏରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଝୁମୁର ତାଳେ ତାଳେ ହାତକୁ ହାତ ଧରି ନାଚିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବହିଷ୍କାର ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅପିଲକାରୀ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅପିଲ ଓ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରି 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ 61ଟି କେସ୍ ଖାରଜ କରିବା ସହ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସେ ସୂଚନା କମିଶନରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 12ଟି ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପମାନିତ ମନେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ବଦଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଏନେଇ PCB ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆର୍ଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା କାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯିଏ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ତାକୁ ବାହାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏନ୍ଡିଏର ଦୃଢ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି ଏବଂ BCCI ଏବଂ ICCର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରରୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କା 26 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନେଲେ 3 ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାତୀୟ ଶୋକ ନେପାଳ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରହିବା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
କୋର୍ଟ ୱାକଫ୍ କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସଲାମ ପାଳନ କରିବାର ସର୍ତ୍ତକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର ଅଣମୁସଲିମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲରେ ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋ କିଲୋ ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏପରିକି ହୋଲସେଲ ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 3 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ବି ବେପାରୀମାନେ ପିଆଜ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କୁର୍ନୁଲର ପ୍ରମୁଖ ହୋଲସେଲ ବଜାର ପଥିକୋଣ୍ଡାରେ ପିଆଜ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 300 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ରେଳବାଇରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ rrbi.pply.gov.inର ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟରରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମଡ୍ୟୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲେ। ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ପଠାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ଦେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି।